เล่นวอนขยมบ้านสำหรับจัดทาปูยื่งหนึ่งเมื่อไทยมาได้ระบยื่งมันเนี่ยตาเนี่ยจ้องมีในโดยมันเด็กปุ๊บมาได้เนี่ยเมื่อไทยปุ๊บมาได้ขยมให้ขยมเมื่อไทยเนี่ยน้ามันจำนายลอยเนี่ยเสียงตาเนี่ยโยธานี่ให้ทาไอกริพิเพดานมาเตะโดยเฉพาะไว้เดี๋ยวเนี่ยจ้องมีในลอยก็เท่าจำนายโดยไล่ปีขณีเนี่ยตัวเขาเท่าจมพูกกากรูซาระบเนี่ยขยมตัวเขาเท่าเรื่องครูซาขยมให้ขมิ้นเนี่ยนาเปียกวันเตโยปมจับปีทั้งไงนี่เตอกรุ๊ปขณีจำนายลอยตัวคล้วนหนึ่งเมื่อไทยครูซาคล้วนเองเนี่ยโยสรบวิจิยุทธทว่าสำหรับมนุษย์กรุ๊ปขณีขนมกาไทยเดซาคล้วนเองก็ถ่าเองเจขยมอดก็ถ่าขยมประจันหนึ่งเนี่ยเต้ขยมกรอนแต่ดังท่าประปนระบบขยมสมัยพ่อบ่มพอดเจ้าตาเนี่ยนาหนึ่งเมื่อไทยมาได้เนี่ยปีเอลนี้มาได้ขยมมันเตรก้าเอาเนี่ยบารมอมปีเรื่องนี้เต้นุ้งเขาเจียวไว้แต่เนี่ยบ้านใหญ่ขยมจำบันท่าการในน้อมระบบยาวลีได้กรุ๊ปขณีกู้แต่ไทยเดซาคล้วนเองโยปมกอดกึศถากอดมีนปรีปนตายกอดมันดังท่าเอาไว้แต่กอดกรอนแต่ฮอดเอาขยมคือจีกำบัดกำปงประชมมุกหนึ่งกอดตรอลบมกเวงวิบันการลังดุชเนได้ขยมบ้านน้อมมาได้ระบบขยมเตอให้ทิ้งทิ้งหนึ่งเนี่ยเสียงติดสนัดเนตีนุปีระเบิดไงตาเตอสนัดเนปนมันไงโอกรอนแต่เนจีมวยครูซามวยระยะวิมินมนุษย์จานตาวังวันมินปัญหาไว้ยาวลีเนี่ยมันประกันเตประเสริฐใบยังหมกดอยเหมือนบ้านรวมปังตกนี่จีสำได้ระบบเนี่ยตัวใดเนี่ยบ้านนี่ยัยกาปีมาเซลมันตาเนี่ยกำปงเถื่อไว้เนเปมาเติบแต่หมกดอขยมเหมือนบ้านเถื่อไว้เตขยมรุมเลิกเนี่ยท่าเนี่ยบ้านกำนัดฉบับตัวคล้วนสำหรับขยมให้มาได้ระบบขยมไอรูเนจีมวยขณีจีครูซาเนี่ยเมื่อไทยขยมตามเพลขยมเหมือนเมื่อไทยเนี่ยเตมาได้ระบบเนี่ยบองเสรระบบเนี่ยได้เนี่ยเรื่องเนี่ยเมื่อไทยขยมนี่ยัยเองจังให้ระบบขยมกูชบอัดไอเตฮอตนุยเป็นมวยทั้งไงเตอสำหรับสันกรุ๊ปนี้ก็ปีมุกจุ่มนุ่นระบบคล้วนในไทยบรรทบยาวลีบ้านน้องครูซาอย่างมูเตอรูในตีนุจีอาจารย์ไตรกวาดถากวาดจ้องเอาขยมเมื่อไทยปลูกกวาดปนไตขยมชลายถาเอาเตวิอาศัยเลยเนี่ยมากวาดยกวิมกอันจังต่อเฟือตาเนี่ยสกสบายเตไงนี้มาจ้องยำไตรประหลาดไอจังเจงเตอเต็งปีขยมจ้องน้อมทิ้งถึงหนึ่งเนี่ยเซงติดเจงเตอดาเลงโดจิปูเกในตีนี้ทำไมยาวลีตัวบรรทุกเริ่มได้ระบบกวาดขยมดังถาขยมจีเนี่ยเมื่อเขาเตอเริ่มมาได้ระบบขยมปนไตเนี่ยในตุ่มเนยในเตะให้ขยมในตุ่มเนยไงนี้ขยมขมิ้นกางยีเฟือเตให้ขยมบานนัดจุกจีมวยอาเตติจนดำใบเมื่อกลมรงวันมะกลมรอมอกตีนี้นะปนไตเนี่ยมันอาเตส้มสำหรับมวยทั้งไงดำใบจำนายเป้จีมวยมาได้ระบบเนี่ยนุจีระบังมกระบอกขยมมาได้มวย150เหมือนดังทานนิ่งจีระบอกเนี่ยเตนิ่งกระถาปูเกซับไตจีสมาชิกขนมครูซาให้ยาวลีจีเนี่ยเมื่อเขาเตอเริ่มมาได้ระบอกกอดเนี่ยเมื่อไทยลอยเนี่ยให้ขยมเมื่อไทยลอยขยมบานติ้งมานี่เด็กครูนไอให้วิจีระบอกเนี่ยอัดไอเตสเตรจำนายระบอกขยมมันสักสามเตจำนายบองไทยสเตรมันเนี่ยระบอกขยมหนึ่งกรมครูซาวีกรอนไตจีระบังมกปนเนาะเราเส้นบานเนี่ยมีประจำโนโซนขนมมวยไข่เวียนนั่งมันมีเอาไว้เปียกวันหนึ่งเนี่ยเตเล่นวอนตาเนี่ยจ้องมีในเอาไว้เนี่ยมันบ้านเลือกตู้รศัพท์หรือชลายตอบเตอไว้แชทเป็นมวยทั้งไงมีมนุษย์จรานะเนบเตรงจำเนี่ยเฟิร์มหกวิจีอาชีวกรรมระบอกเนี่ยครูซาระบอกเนี่ยให้เนี่ยตัวเขาเตอขนมกาจำอันอาหารวิจีอาชีวกรรมระบอกเนี่ยมันเมนจีระบอกขยมเตประคายระบอกขยมคือใบเมินยนให้เนี่ยมีตรมแต่มวยเมินปรามใบปอนยนปนเนาะตามีเอาไว้เขาขนมกาส้มเอาเนี่ยจำอันอาหารตาวีมันกรอนไตจีเรื่องนี้สู้เตเป็นน่ะเนี่ยจ้องบันในทางเนี่ยรอขณีมีมาได้เรียงครูนปนไตได้วิธีนี้มาได้ระบอกเนี่ยสักขนมบรรทุกระบอกขยมเราเลยฉบับระบบเนี่ยคือจีลอยระบบเนี่ยคือจีลอยระบบเนี่ยประระบบขยมจีระบบขยมปนไตการตัวเขาเตอระบบเนี่ยคือจีระบบขยมตุ่มนู้เขาเตอครูซายาวระบบยังบ้านรีบการจีมวยเนี่ยมาจัสไซไว้ขมิ้นดำใบรีบการขนมครูซานี้เนี่ยเตอแต่มีมวยมาฉบับนี้เตอบ้านกำหนดโดยคนโปรระบบเนี่ยเตอแต่เทอร์วีตามระเบียบระบบเนี่ยมาเนี่ยคือจีมาได้ระบบกอดวิมันเมนจีมาได้ระบบขยมแต่ข้อปีเนี่ยเตขยมมันตัวเขาเตอจมพูเนี่ยเตปองไซเตอบองสไลค์ไม่เอาไว้เดี๋ยวเนี่ยนิยัยคือปีบะจัดนะมาคือจีมนุษย์จ้ะตาเนี่ยไอ้นิยัยบ้านดอยระเบียบนาไอเดิมมุมจีเนี่ยจ้ะต้มปนไตเนี่ยกระทาเนี่ยจีนนนาตาประเดี๋ยวเนี่ยอดการยีดเฟื่อให้เนบเตะอดมินลอยให้เนบเตะขยมมินในถามัยผลิตภัณฑ์ไทยเดซัสไบเดี๋ยวเนี่ยราเตอร์บ้านจำนายเลืออาหารสำรองได้ก้นระบอบเนี่ยงามมวยหน้ามันเมนจีลอยระบอบยาวลีมนุษย์กรุ๊ปเตอร์ตัวเขาเตอจมพูเกการระบอบล้วนขยมมันจมตัวหนึ่งยาวลีตัวเขาเตอจมพูเนี่ยเตะปนไตกลมตกวีเอาขยมเชี่ยวลอยเนี่ยเป็ดจีหล่อนะตาเนี่ยจ้องเป็นจอบอาหารทั้งไงนี้โดยระเบียบนามันจำบัดเป็นจอบเตะขยมบานรีบจองต่อครูนกรอนแต่ยามเดอครูนไอเนอร์มกรูซาแต่งมูลให้เทอร์เรื่องต่อครูนระบบเนี่ยขยมบานบองไทยตัวนี้ให้วิสต์เนอร์กรอมการกรุบกรองระบบขยมไม่ก็มีบองไทยสเตรมเนี่ยแบบนี้ไม่บานมีบองไทยโดยบองยามเนอร์เปนาได้เนี่ยเตอใช่ไงนะเนื้อทั้งไงตีใบมาได้มาเนี่ยบ้านบัญชีเต็งเครื่องสมุดจำนวน450ปีดมเนื้อจมพูมุกกรมครูซาแต่งมูดับใบริกรีแต่งสรองมาได้ขึ้นไม่กระบอกยาวลีมีการขั้นสบายอย่างคลังระโหดน้อมครูซาแต่งมูเตยยำอาหารได้ตามการปั้นประมาณถากบุญรอยสำหรับยาวลีการจำนายเลือดตุ่มนัวเขาเตอครูซา
វាមិនមានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំទេបងស្រីក្មេងខ្លឹមសាររបស់អ្នកគឺងាយស្រួលប្រើណាស់ប៉ុន្តែវានឹងអាក្រក់ប្រសិនបើអ្នករក្សាទុកវាខ្ញុំនឹងជួយអ្នកឲ្យប្រើខ្លះដើម្បីកុំឲ្យវាអាក្រក់ជាអកុសលខ្ញុំបានទិញខ្លឹមសារមួយដបនេះដោយលុយផ្ទាល់ខ្លួនតើមានអ្វីខុសជាមួយការចែករំលែកចំណុចរបស់អ្នកជាគ្រួសារតើពេលណាដែលខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំនឹងឲ្យពួកគេទៅអ្នកវ៉ាន់មិនប្រើដបនឹងពីងច្រើនម្លេះឲ្យធេងខ្លាយជាមនុស្សចាស់ហេតុអ្វីបានជាអ្នកខឹងយ៉ាងនេះម៉ាក់នេះជាបន្ទុកទឹករបស់ខ្ញុំទាំងនេះគឺជារឿងរបស់ខ្ញុំវាជារបស់អ្នកចូលទៅក្នុងទ្វារគ្រួសារយ៉ាវខ្ញុំមានពាក្យចុងក្រោយថាត្រូវបំបែកអ្វីជារបស់អ្នកឬអត់ព្រោះអ្នកមិនអាចប្រាប់ថាមួយណាជារបស់អ្នកនិងមួយណាជារបស់ខ្ញុំនឹងយកវាទៅឆ្ងាយដើម្បីសង្គ្រោះភាពអាម៉ាស់ចំណែកអ្នកវិញខ្ញុំទើបតែប្រើរបស់អ្នកខ្លះវាមិនដូចជាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកប៉ះវាទៀតទេលោកម្ចាស់សូមផ្ដល់សោស្នាមមេដៃ2មកខ្ញុំ1002សោទាំងពីរបានកត់ត្រាតែស្នាមម្រាមដៃរបស់ខ្ញុំដូច្នេះហើយនីមួយមានអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅគ្មានអ្នកណាអាចប៉ះរបស់ខ្ញុំបានឡើយលើសពីនេះទៀតតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះទ្វារផ្ទះអ្នកណាប្រាប់អ្នកឲ្យចាក់សោតើការចាក់សោទ្វារមានន័យដូចម្ដេចតើអ្នកការពារចោលទេវាអាស្រ័យលើអ្នកប្រជាជនរបស់អ្នកប្រើរបស់អ្នកហើយប្រជាជនរបស់ខ្ញុំក៏ប្រើរបស់ខ្ញុំផលិតផលថែរក្សាស្បែកគឺជារបស់ដែលខ្ញុំចំណាយលុយខ្ញុំមិនខ្វល់ទេអ្នកត្រឡប់មកវិញភ្លាមហើយដកសោចេញបើមិនដូច្នេះទេខ្ញុំនឹងវាយទ្វារឲ្យអ្នកនៅពេលខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញនៅថ្ងៃនេះទ្វារនោះជាថ្លៃបណ្ណាការរបស់ខ្ញុំពេលឪពុកខ្ញុំមកដល់គាត់បានរកឃើញអ្នកបញ្ជាទិញវិក័យប័ត្រថ្នាំលាបឈើរឹងដែលធ្វើតាមចិត្តតម្លៃទីផ្សារគឺ 12000 យួននៅកន្លែងម្ដាយខ្ញុំបើអ្នកវាកំតិចវាអ្នកនឹងត្រូវសងថ្លៃដើមការផ្ទេរប្រាក់នៅនឹងកន្លែងឬសាច់ប្រាក់តើទ្វារត្រូវបានដកចេញយ៉ាងដូចម្ដេចហេតុអ្វីបានជាអ្នកហែកវាគាត់ថាទ្វារនោះគឺសម្រាប់ថ្លៃបណ្ណាការរបស់គាត់បើហ៊ានបំបែកខ្ញុំនឹងបង់ 12000 តាមតម្លៃមើលអ្វីដែលអ្នកកំពុងរៀបការទ្វារត្រូវបានចាក់សោវាដូចជាការការពារចោលម៉ាក់សូមរក្សាសម្លេងរបស់អ្នកចុះខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅប្រាប់អ្នកដោះស្រាយជាមួយគាត់ធ្វើអ្វីដែលអ្នកចង់ដោះស្រាយជាមួយគាត់អ្នកអន់ចិត្តនឹងគាត់ពេកហើយអ្នកនៅតែហ៊ានរកប្រាក់តិចតួចនោះក្នុងមួយខែបើទោះជាទ្វារចាក់សោក៏ដោយខ្ញុំមិនខ្វល់ថាប្តីរបស់អ្នកឈ្មោះឡៃស៊ីនៅតែស្ដាប់ម្ដាយរបស់គាត់ឬអត់ស្ត្រីនេះឈួតព្រោះមានលុយអ្នកត្រូវប្រមូលកាតប្រាក់ខែរបស់នាងវាអាស្រ័យលើអ្នកដើម្បីមើលថាតើលុយនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកប៉ាត់តើគាត់អាចផ្ដល់ឲ្យបានទេវាអាស្រ័យលើអ្នកថាតើគាត់ផ្ដល់លុយឲ្យអ្នកដើម្បីចូលក្នុងគ្រួសារយ៉ាវឬអត់បុរសម្នាក់គឺជាមេគ្រួសារអ្នកត្រូវឲ្យគាត់រកឲ្យឃើញថាតើនរណាមានពាក្យចុងក្រោយក្នុងគ្រួសារនេះខ្ញុំឃើញបងស្រីក្មេកនៅតែមានក្លិនក្រអូបនោះទេអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំប្រើវាគ្មានសោះទេវាពិតជាបាត់ទៅហើយម្សិលមិញខ្ញុំបានមើលក្នុងដបរបស់អ្នកហើយបានចាក់សោអូសម្រាប់វាខ្លឹមសារតិចតួចត្រូវបានអនុវត្តដូចនេះខ្ញុំមិនមានសូទេធ្វើពុតជាចោលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយអូម៉ែខ្ញុំនិយាយថាពីខាងក្រៅបាត់ទៅហើយចូលចាប់ផ្ដើមភ្លើងខ្លួនឯងមែនហើយខ្ញុំបានរត់ចេញនៅពេលរសៀលក្នុងមួយដំណើរទៅកាន់ផ្សារទំនើបមានផើងចានឆ្នាំងអង្ករប្រេងនិងគ្រឿងទេសច្រើនជាង 3000 គ្រឿងមនុស្សគ្រប់រូបទទួលខុសត្រូវលើមុខជំនួញរបស់ខ្លួនខ្ញុំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំការចំណាយរបស់ម្ដាយខ្ញុំមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកទេជាការពិតណាស់វាមិនសំខាន់ទេវាពិតជាមិនសំខាន់ថាតើម្ដាយរបស់អ្នកចំណាយប្រាក់របស់អ្នកឲ្យខ្ញុំអ្នកទេកុំសួរខ្ញុំធ្វើម្ហូបស្រមុកម៉ាក់អាចរក្សាសម្លេងរបស់អ្នកបានទេអ្នកបានបញ្ជាទិញយកម្ដងទៀតម៉ាក់រវល់ក្នុងផ្ទះបាយយូរហើយធ្វើម្ហូបតើអ្នកមិនអាចញ៉ាំជាមួយគ្នាបានទេអ្នកត្រូវតែមិនគោរពវាជាអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាហាររបស់ម្ដាយអ្នកគឺសម្រាប់អ្នកញ៉ាំខ្ញុំមិនត្រូវការវាទេមិនថាអ្នកចូលចិត្តឬអត់ខ្ញុំអាចរក្សាទុកវាអញ្ចឹងអ្នកម៉ាក់អ្នករវល់ជាមួយការងាររបស់អ្នកល្អដូចគ្នានេះផងដែរកុំទៅឆ្ងាយបើអ្នកទៅឆ្ងាយវាជាកំហុសរបស់អ្នកខ្ញុំគ្រាន់តែប្រតិបត្តិអ្នកគិតថាវាច្រើនពេកព្រោះអ្នកបានរកឃើញច្បាប់របស់អ្នកក៏មិនយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងដែរនៅថ្ងៃទី5ខ្ញុំបានរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់ច្បាប់របស់អ្នកក៏អយុត្តិធម៌ចំពោះខ្លួនអ្នកដែរ
គាត់មិនមានអ្វីត្រូវនិយាយទេភាពស្ងៀមស្ងាត់បែបនេះគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងសំឡេងរំខានមីងវ៉ាន់ចេញមកនិយាយគ្នាលេងពេលនេះម្ដាយខ្ញុំនិយាយរឿងមិនសប្បាយចិត្តដោយកំហឹងគុំយកវាទៅបេះដូងចេញមកនិយាយគ្នាជាលក្ខណៈគ្រួសាររ៉ាលីនៅពេលអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំបរិច្ចាគប្រាក់និងការខំប្រឹងប្រែងចូលធ្វើជាគ្រួសារពេលដល់វេនអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវសូមថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះតើអ្នកកំពុងវាមួយណានៅថ្ងៃនេះគ្រាន់តែនិយាយអំពីការញ៉ាំអ្នកឃើញទេម៉ាក់ក៏ធ្វើម្ហូបដែរហើយអ្នកបញ្ជាទិញយកទៅក្រៅហើយខ្ជិះខ្ជីលុយច្រើនយើងមិនអាចធ្វើបែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលយើងរស់នៅជាមួយគ្នាវាមិនចាំបាច់ដូចនេះទេអ្នកញ៉ាំរបស់អ្នកខ្ញុំញ៉ាំរបស់ខ្ញុំវាងាយស្រួលបំផុតក្នុងការមិនជ្រៀតជ្រែកគ្នាទៅវិញទៅមកអូគោកុំចូលស្នែងគោផ្កាភ្លុំមានរសជាតិជូរខ្ញុំតែច្បាប់នឹងភាពមិនប្រក្រតីមានអ្វីខ្លះខ្ញុំគិតថាអ្នកគ្រាន់តែជាមនុស្សចង្អៀតខ្ញុំធ្វើម្ហូបសម្រាប់គ្រួសារទាំងមូលហើយតើអ្នកខុសឬបើមិនចង់ញ៉ាំភ្លេចវាហើយបញ្ជាទិញយកចេញម៉ាក់មិនអីទេសម្រាប់កូនធ្វើម្ហូបហើយមិនអីទេសម្រាប់ខ្ញុំមិនញ៉ាំវាជាមុខរបររបស់គ្រួសារអ្នកធ្វើម្ហូបឲ្យកូនប្រសារនិងចៅបុរសម្នាក់របស់អ្នកវាជាអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំដើម្បីញ៉ាំអាហារដែលខ្ញុំទិញដោយលុយផ្ទាល់ខ្លួនប៉ាត់អ្នករៀបការជាមួយគ្រួសារយ៉ាវហើយអ្នករស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកនិងរបស់ខ្ញុំអ្នកគួរតែសួរយ៉ាវលីថាតើអ្នកចង់ធ្វើអ្វីវាគឺជាគាត់ដែលបានបែងចែកផ្ទះរបស់អ្នកនិងរបស់ខ្ញុំជាមុនក្មេងខ្ញុំនិងបងថ្លៃខ្ញុំនិយាយធម្មតាថាអ្នករាល់គ្នាត្រូវទទួលខុសត្រូវលើកិច្ចការរបស់ខ្លួនប្តីប្រពន្ធធ្វើម៉េចឲ្យធ្ងន់ធ្ងរម្ល៉េះតើអ្នកត្រូវភ្នាល់លើមនុស្សគ្រប់គ្នាជាមួយនឹងប្រយោគនេះទេគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អ្នកព្រោះប្រយោគនេះមិនបាននិយាយដោយចៃដន្យនៅពេលដែលយ៉ាវលីនិយាយបែបនេះវាច្បាស់ណាស់ថាគាត់កំពុងនិយាយអំពីអ្វីប្រាក់ខែរបស់គាត់គឺ 30,000 ហើយប្រាក់ខែរបស់ខ្ញុំគឺ 18,000 គាត់ចង់បំបីទំនួលខុសត្រូវរបស់ឪពុកម្ដាយគាត់ចេញពីជីវិតរបស់យើងជាមួយគ្នាទុកឲ្យខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីវាហើយកុំចាយលុយគាត់ដោយសារគាត់ចង់បែងចែកខ្ញុំនិងសហការតើពេលណាខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកចំណាយលុយរបស់ខ្ញុំតើអ្នកនិយាយថាអ្នកនឹងចំណាយប្រាក់ដោយឡែកពីគ្នាពាក់ព័ន្ធពាក្យដើមគាត់បានសោកស្ដាយវាគួរឲ្យអាណិតណាស់ដែលខ្ញុំមិនចាំខ្ញុំក៏សរសេរវាចុះលើសពីនេះទៀតតើនេះត្រូវតែជាករណីរវាងប្តីប្រពន្ធឬខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅថ្ងៃនោះមិនបានគ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែម្ដាយរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះរួចហើយអ្នកមិនផ្ដល់មុខឲ្យខ្ញុំទេមុខយ៉ាវលីតើអ្នកបានផ្ដល់មុខឲ្យខ្ញុំមុនពេលដែលអ្នកបាននាំគ្រួសារម្ដាយនិងប្អូនស្ត្រីម្នាក់របស់អ្នកចូលមកក្នុងផ្ទះនេះទោះបីផ្ទះនេះរស់នៅក្រោយរៀបការក៏ដោយក៏ពុកម្ដាយខ្ញុំចេញថ្លៃតុបតែងហើយអ្នកឲ្យម្ដាយរស់នៅប្អូនស្រីរបស់អ្នកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់គេងនៅក្នុងបន្ទប់គេងមេហើយបងថ្លៃរបស់អ្នកគេងនៅលើសាឡុងក្នុងបន្ទប់គេងទី2តើអ្នកបានសួរខ្ញុំមួយសំណួរទេខ្ញុំនៅផ្ទះកូនខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅតែចង់សួរអ្នកព្រោះនេះជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំផងដែរបងស្រីក្មេកនិយាយខុសមែនទេបងប្រុសរបស់ខ្ញុំទទួលខុសត្រូវជាចម្បងលើការបងរំលោះដូច្នេះម្ដាយរបស់ខ្ញុំអាចរស់នៅទីនោះបានពី3ថ្ងៃតើមានអ្វីខុសក្រៅពីនេះយើងមិនមែនជាអ្នកក្រៅទេមិនមែនជាអ្នកខាងក្រៅទេតើអ្នកបានចំណាយលើការរស់នៅទេឯងមកផ្ទះបងឯងមិនក៏នៅតែស្រែកតើអ្នកមិននិយាយថាអ្នកមិនមែនជាអ្នកខាងក្រៅទេបើអ្នកមិនមែនជាអ្នកក្រៅទេអ្នកគួរយកចិត្តជាងមនុស្សពេញវ័យរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកដទៃនិងមានទឹកភ្លើងបន្ទប់បង្គន់និងផ្ទះបាយខ្ញុំនៅតែមានអារម្មណ៍ត្រឹមត្រូវក្នុងការមិនបង់ថ្លៃរស់នៅនេះមិនហៅថាបងបរោះម្នាក់ក្រៅទេស្ដាប់អ្វីដែលគាត់និយាយខ្ញុំនាំកូនមកស្នាក់នៅប៉ុន្មានថ្ងៃសុំលុយខ្ញុំលីនវ៉ានមិននិយាយពាក្យមិនសប្បាយចិត្តខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់ការពិតម្ដាយរបស់អ្នករស់នៅក្នុងបន្ទប់គេងមេហើយគ្រួសារបងស្រីរបស់អ្នករស់នៅក្នុងបន្ទប់គេងទី2ប្អូនថ្លៃរបស់អ្នកដេកនៅលើសាឡុងហើយកន្លែងសាធារណៈទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទះត្រូវបានកាន់កាប់ដោយអ្នកខ្ញុំធ្លាប់បង្រៀនទឹកភ្លើងនិងកាសឥឡូវនេះមានមនុស្សកាន់តែច្រើនហើយការចំណាយកាន់តែច្រើនតើអ្នកគិតថាខ្ញុំគួរទ្រាំទេ
យ៉ាវលីសូមប្រាប់មុនសការរបស់អ្នកថាអ្នករាល់គ្នាទទួលបន្ទុកកិច្ចការរបស់ខ្លួនឬអ្នកទទួលបន្ទុកលើមុខហើយខ្ញុំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការចំណាយបងប្រុសឈៀវយននៅតែនិយាយជាមួយខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញអំពីការចង់ញ៉ាំបង្គាហើយអ្នកនឹងក្លាយជាពូរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទិញខ្លះឲ្យកូនរ៉ាលីតើអ្នកបានឮទេស្អែកត្រូវទិញបង្គាតើមានអ្វីខុសប្រសិនបើកុមារចង់ញ៉ាំអ្វីគ្រាន់តែទិញវាអ្នកគឺជាពូអ្នកទទួលខុសត្រូវគ្រួសារនៅតែមានភាពខុសគ្នាច្បាស់លាស់បែបនេះនៅពេលនិយាយអំពីការញ៉ាំតើអ្នកនឹងធ្វើយ៉ាងណាបើអ្នកមានកូននៅថ្ងៃអនាគតតើកូនរបស់អ្នកនឹងញ៉ាំអ្នកទេអ្នកត្រូវរាប់លុយសម្រាប់រាល់អាហារដែលខាំអ្វីដែលអ្នកបាននិយាយគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ពិតណាស់ខ្ញុំនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះកូនរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែឆេវមិនមែនជាកូនរបស់ខ្ញុំទេគាត់មានឪពុកម្ដាយពូនិងជីដូនអ្នកធំ5អ្នកឈរនៅទីនេះប៉ុន្តែគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំទទួលខុសត្រូវលើអាហារនិងភេសជ្ជៈរបស់គាត់តែម្នាក់ឯងតើនេះសមរម្យទេបងស្រីក្មេកហេតុអ្វីបានជាអ្នកខ្វល់ពីកូនរបស់អ្នកខ្ញុំមិនខ្វល់ពីកូនទេខ្ញុំកំពុងធ្វើការជាមួយមនុស្សពេញវ័យតើអ្វីទៅជាធម្មតាដែលកុមារចង់ញ៉ាំមនុស្សពេញវ័យមិនបានរៀបចំខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែគាត់បានប្រើកូនជាលេសនេះអាក្រក់ណាស់កុំភ្លេចចោលស្អែកចេញទៅញ៉ាំអីវាមិនគិតថ្លៃដើម្បីញ៉ាំអាហារក្រៅផ្ទះមិនដឹងថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកជាអ្វីទេលិនវ៉ាន់ឬទេធីងនិងអ្នកដតីមិនងាយស្រួលទេសម្រាប់បងប្អូនថ្លៃស្ត្រីម្នាក់គិតឥឡូវនេះអូមិនអីទេក្នុងការគិតពិចារណាតើអ្វីជាចំណុចនៃការយល់ដឹងតើអ្នកចង់មានន័យដូចម្ដេចមានន័យថាទំហំមិនអាចលើសពីខ្ញុំទេបើអាណិតប្អូនស្ត្រីម្នាក់អាចឲ្យលុយនាងម្ដាយអាណិតកូនស្រីលេខខេងគឺជាស្វាមីដែលអាចឧបត្ថម្ភធនលេខខេងហើយគួរតែរកវិធីដើម្បីទ្រាំទ្រប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាទម្ងន់របស់មនុស្សគ្រប់គ្នាធ្លាក់មកលើខ្ញុំឲ្យខ្ញុំធ្វើម្ហូបឲ្យខ្ញុំទិញគ្រឿងទេសទុកឲ្យខ្ញុំរៀបចំបន្ទប់ឲ្យខ្ញុំបិទមាត់អូរ៉ាលីតើមានច្បាប់អ្វីខ្លះសម្រាប់ការស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នរបស់គ្រួសារអ្នកឥឡូវនេះទី1គ្រួសាររបស់អ្នករស់នៅទីនេះអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការចំណាយដែលកើតឡើងសម្រាប់ទឹកភ្លើងហ្គាសអាហារនិងតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃទី2អ្នកណាដែលបង្កភាពរញ៉េញ៉ៃនៅទីសាធារណៈគឺអ្នកទី3ដែលត្រូវសម្អាតរបស់របរផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់គេងរបស់ខ្ញុំមិនអាចប៉ះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតទេទី4ខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការចម្អិនអាហារទេកុំដើរទិញអីវ៉ាន់ដោយគ្មានកូនមិនកំណត់ពេលការងារទី5ប្រសិនបើអ្នកគិតថាទាំងនេះមិនសមហេតុផលបន្ទាប់មកអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេផ្លាស់ទីនាំយើងទៅឆ្ងាយទេខ្ញុំផ្ដល់ជម្រើសគ្រាន់តែអនុវត្តតាមច្បាប់ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមទេចូលរកកន្លែងរស់នៅផ្សេងបងប្អូនឲ្យសូមឲ្យគាត់ជួយយើងផងមិនចាំបាច់ធ្វើវាជាផ្លូវការទេវាចាំបាច់ដល់ពេលដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវថែរក្សាមុខចំនួនរបស់ខ្លួនហើយផ្លូវការខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបានពិភាក្សាវារវាងប្តីនិងប្រពន្ធហើយខ្ញុំនៅតែពិភាក្សាវាឥឡូវនេះជីវិតខ្ញុំវេទនាពេលចាស់ទៅខ្ញុំនៅតែមើលមុខកូនប្រសាខ្ញុំពេលទៅផ្ទះកូនបរោះម្នាក់ខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សមិនស្រួលម៉ាក់កុំនិយាយបែបនោះបងប្រុសខ្ញុំច្បាស់ជាមិនឲ្យអ្នកទៅទេរួចសូមឲ្យបងប្អូនរៀបចំថវិកាសម្រាប់ការរស់នៅថ្ងៃស្អែកលីនវ៉ានហេតុអ្វីពេលនេះអូនបែបនេះប៉ាត់ខ្ញុំមិនបានផ្លាស់ប្ដូរទេខ្ញុំទើបតែពីមុនខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅមុខច្រើនពេក
ម្ដាយរបស់អ្នកមកមុនខ្ញុំទិញគ្រឿងទេសនិងធ្វើម្ហូបហើយអ្នកនិយាយថាខ្ញុំសំហេតុផលមកប្អូនស្រីរបស់អ្នកខ្ញុំបានបោះបង់ចោលបន្ទប់ហើយអ្នកនិយាយថាខ្ញុំចិត្តទូលាយមានអ្វីខុសជាមួយគ្រួសាររបស់អ្នកអ្នកថាខ្ញុំមានគុណធម៌មុននិងក្រោយពេលរត់ចេញរ៉ាលីអ្នកមិនចូលចិត្តឲ្យខ្ញុំមានប្រាជ្ញាអ្នកចូលចិត្តដែលខ្ញុំសំហេតុផលសម្រាប់គ្រួសាររបស់អ្នកខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកពីច្បាប់ចប់ហើយអ្នកអាចពិភាក្សាវាដោយខ្លួនឯងយើងបានយល់ព្រមថាប្រសិនបើអ្នកផ្ដល់លទ្ធផលឲ្យខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកវាមិនអីទេបើគ្មានលទ្ធផលទេខ្ញុំនឹងយល់ស្របយ៉ាងមុតមមថាអ្នកនឹងបន្តដើរតាមផ្លូវរបស់អ្នកបងប្រុសតើនរណាចង់ឲ្យយើងបង់ប្រាក់លីសេអ្នកមិនអាចស្ដាប់គាត់បានទេអ្នកគឺជាមេគ្រួសារតើអ្នកអាចឲ្យគាត់ដឹកនាំអ្នកដោយរបៀបណាអត់អីទេគ្រាន់តែនិយាយពាក្យពីរបីកាត់ចុះការចំណាយលើការរស់នៅវិញឈៀវយើងនៅតែត្រូវចូលថ្នាក់បង្រៀនដោយខ្លួនឯងមែនទេនោះជាអាជីវកម្មរបស់អ្នកល្អណាស់ប្រយោគដែលនិយាយដោយយ៉ាវលីគឺមានប្រយោជន៍ជាងពាក្យ100ដែលនិយាយដោយខ្ញុំទៅទៀតបងប្រុសតើអ្នកចង់មានន័យដូចម្ដេចឈៀវយូគឺជាក្មួយប្រុសរបស់អ្នកនោះមិនមែនជាអ្វីដែលខ្ញុំមានន័យទេខ្ញុំក៏ស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងផងដែរនៅពេលនេះប្រាក់ខែរបស់អ្នកគឺ30000ដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាអ្នកតានតឹងលេខខែងនឹងខ្ញុំគ្មានចំណូលទេឥឡូវនេះបើអ្នកមិនជួយខ្ញុំតើអ្នកណានឹងជួយយើងប្អូនស្រីរបស់អ្នកខ្សោយតាំងពីតូចហើយប្អូនប្រុសមិនខ្វល់ពីនាងទេខ្ញុំមិនបាននិយាយថាមិនខ្វល់ទេបន្ទាប់មកអ្នកអាចផ្ទេរ5000មកឲ្យខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកដើម្បីបង់ថ្លៃសិក្សាដំបូងរបស់ឆេវយ៉ូនិងអាហាររបស់យើងសម្រាប់ពី3ថ្ងៃកន្លងមកនេះលុយអាហារមិនប្រាប់ខ្ញុំ5000មុនបើខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកមុនតើអ្នកនឹងឲ្យខ្ញុំទេលីស៊ីសូមជួយប្អូនស្រីរបស់អ្នកជាមុនប្រពន្ធអ្នកមានប្រាក់ខែផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភអំពីវាទេខ្ញុំបានចំណាយច្រើនក្នុងខែនេះទិញគ្រឿងទេសពេលទិញឆ្នាំងហើយចេញទៅញ៉ាំអីក៏ត្រូវបង់ថ្លៃទឹកភ្លើងដែរតើនេះមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់បងថ្លៃស្ត្រីម្នាក់ក្នុងការបង់ថ្លៃទឹកនិងភ្លើងទេវាដោយសារតែស្ត្រីម្នាក់ជាអ្នកទទួលបន្ទុកលើការចំណាយក្នុងគ្រួសារប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់មិនខ្វល់ពីពួកគេតតែសោះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកបង់ប្រាក់ស្ត្រីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការចំណាយហើយបុរសជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើមុខនេះប្រហែលជាច្បាប់គ្រួសាររបស់គ្រួសារយ៉ាវលីអត់អីទេតោះធ្វើរឿងនេះសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយបន្ទាប់មកនិយាយអំពីវានៅថ្ងៃស្អែកយប់ជ្រៅនៅថ្ងៃទី5ចំនួនលើការចំណាយលើការរស់នៅយ៉ាវលីបាននិយាយមិនច្បាស់ថាវាជាអាជីវកម្មរបស់អ្នកគាត់សម្គាល់អ្វីមួយដែលគាត់និយាយដោយខ្លួនឯងហេតុអ្វីបានជាអ្នកកាន់កាបូបធំបែបនេះមានព័ត៌មានអតិថិជនបងស្ត្រីម្នាក់នៅតែមានក្រែមលាបមាត់ហ្នឹងខ្ញុំចង់ចេញទៅជួបមិត្តម្នាក់ថ្ងៃនេះហើយខ្ចីវាមកខ្ញុំគ្មានអ្វីទេគ្មានអ្វីទេពីមុនមិនប្រើគ្រឿងសម្អាងច្រើនមែនទេចាក់សោតើវាមើលទៅដូចម្ដេចនៅពេលដែលគ្រួសារមួយរស់នៅជាមួយគ្នាហើយអ្នកចាក់សោគ្រប់យ៉ាងដើម្បីការពារខ្លួនវាមើលទៅដូចជាគ្រោះធម្មជាតិលិនវាកុំគិតថាខ្ញុំមិនដឹងពីអ្នកយប់មិញជប់និយាយជាមួយយើងអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយខ្លាំងនៅក្នុងបន្ទប់ត្រូវការលួចស្ដាប់តើអ្នកចង់មានន័យដូចម្ដេចវាមានន័យថាអ៊ីសូឡង់សំឡេងនៅក្នុងផ្ទះមិនល្អខ្ញុំស្នើឲ្យអ្នករក្សាសំឡេងរបស់អ្នកចុះប្រសិនបើមានអ្នករៀបចំផែនការនាពេលអនាគតលើសពីនេះទៀតតើអ្នកគិតថានរណាជាអ្នកខុបខិតមនុស្សអ្នកណាមានសតិសម្បជញ្ញៈនិយាយដូចនេះប្អូនថ្លៃឲ្យហេតុអីក៏កាន់កាំភ្លើងនិងដំបងទាំងព្រឹកម្លេះយើងមិនបានធ្វើបាបអ្នកទេអ្នកមិនបានរញ៉េញ៉ៃជាមួយខ្ញុំទេអ្នកទើបតែពិភាក្សាអំពីការប្រាក់ខែរបស់ខ្ញុំកាលពីយប់មិញអ្នកឲ្យខុសពិតទេបន្ទាប់មកអ្នកឥឡូវនេះនៅចំពោះមុខមនុស្សគ្រប់គ្នានិយាយអ្វីមួយ
អ្នកនឹងមិនសុំឲ្យខ្ញុំបើកកាតបង់ប្រាក់របស់ខ្ញុំទេពួកគេក៏មិនជ្រៀតជ្រែកជាមួយប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែរលុយប្តីប្រពន្ធមានហើយខ្ញុំចង់គ្រប់គ្រងអ្នកជាមួយគ្នាហើយទុកឲ្យលីសនិយាយរឿងបែបនេះមិនមែនជាការរលាកទំនាក់ទំនងរវាងប្តីប្រពន្ធទេឬម៉ាក់កុំបារម្ភអីខ្ញុំកំពុងសួរអំពីយ៉ាវលីមិនមែនអ្នកទេមានកូនអ្នកត្រូវតែអាម៉ាស់ខ្ញុំនៅចំពោះមុខមនុស្សគ្រប់គ្នាម្ដាយរបស់អ្នកមិនអាចមើលការប្រាក់ខែរបស់ខ្ញុំនៅពេលពិភាក្សានោះទេវាជាការអាម៉ាស់សម្រាប់អ្នកក្នុងការបញ្ចេញមិត្តរបស់អ្នកឥឡូវនេះយោពមខ្ញុំនឹងមិនជ្រៀតជ្រែកជាមួយការបង់ប្រាក់របស់អ្នកទេអត់អីទេតើអ្នកចាំអ្វីកត់ត្រាយ៉ាវលីបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅព្រឹកនេះកុំជ្រៀតជ្រែកក្នុងការទទួលបានកាត់ប្រាក់ឈ្នួលយឺតនិងចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនតើអ្នកជឿទេខ្ញុំគ្រាន់តែមានការចងចាំល្អរកមើលអ្វីដែលគាត់បានខ្លាចជាឥឡូវនេះបកប្រែដោយខ្លួនឯងហេតុអ្វីស៊ឺថេងអ្នកមានគម្រោងសុំឲ្យខ្ញុំយកវាមកវិញហើយចុះហត្ថលេខាឲ្យយ៉ាវខេងកុំប្រញាប់ដើម្បីសាច់វាមិនសំខាន់ទេថាតើអ្នកចុះហត្ថលេខាឬអត់អ្វីដែលសំខាន់គឺអ្នកយកវាចេញប្រតិកម្មរបស់គាត់គឺសំខាន់តើមានអត្ថន័យយ៉ាងណាប្រសិនបើគាត់ចុះហត្ថលេខាវាមានន័យថាគាត់យ៉ាងហោចណាស់គាត់ទទួលស្គាល់ព្រំដែនបើទោះបីជាខ្ញុំគិតថាវាមិនទំនងប្រសិនបើគាត់មិនចុះហត្ថលេខាហើយបន្តសុំឲ្យអ្នកទទួលបន្ទុកគ្រួសាររបស់គាត់នោះវាពិតជានាំឲ្យមានការលែងលះនៅពេលអនាគតជំហានឯកសារនេះគឺជាភស្តុតាងដែលថាអ្នកបានចរចាយ៉ាងសកម្មជាមួយភីគីមខាងទៀតដើម្បីបដិសេធព្រំដែនសមហេតុផលស៊ូតាំងអ្នកពិតជាស័ក្តិសមធ្វើជាមេធាវីមកតិចវ៉ាន់ខ្ញុំដឹងថាអ្នកមើលទៅមានស្ថិរភាពខ្លាំងណាស់ឥឡូវនេះប៉ុន្តែកុំបង្ខំខ្លួនឯងលើមនុស្សដូចយ៉ាវលីអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សពិបាកចិត្តបំផុតគឺមិនមែនជាភាពក្រីក្រឬភាពល្ងង់ខ្លៅនោះទេវាដោយសារគាត់ចង់បានការរួមចំណែករបស់ស្ត្រីម្នាក់ក្នុងគ្រួសារប្រពៃណីហើយប្រសិនបើអ្នកចង់ឲ្យភីគីទាំងពីរទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នៃការបំបែកទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ទំនើបភីគីទាំងពីរនឹងមិនទទួលខុសត្រូវឡើយត្រឹមត្រូវខ្ញុំដឹងតើអ្នកបានគិតអំពីវាទេអ្នកចង់បានអីតើអ្នកនៅតែចង់បានអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះទេខ្ញុំមិនបានគិតអំពីវាពីមុនមកទេជឿរួចរាល់ហើយដូច្នេះកុំខ្លាចអីអ្នកមានការងារសន្សំភស្តុតាងនិងខួរក្បាលអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺអ្នកលែងរកលេសឲ្យគាត់ទៀតហើយអ្វីដែលត្រូវមើលលិខិតបញ្ជាក់ទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសារនិងការចំណាយរស់នៅតើការបញ្ជាក់អ្វីចាប់តាំងពីយ៉ាវលីស្នើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាគួរតែថែរក្សាម្ដាយរបស់ពួកគេបន្ទាប់មកសរសេរច្បាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់តើសាច់ញាតិរបស់អ្នកណានឹងទទួលខុសត្រូវនាពេលអនាគតការចំណាយរបស់អ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវកុំប៉ះរបស់នរណាម្នាក់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនេះជួយសង្គ្រោះរាល់បញ្ហាឲ្យខ្ញុំមើលនេះគឺសម្រាប់យ៉ាវលីដើម្បីមើលសាកល្បងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមើលអ្វីដែលពិតប្រាកដត្រូវបានសរសេរនៅលើលីសមនុស្សគ្រប់គ្នាអង្គុយត្រឡប់មកវិញជោលីនវ៉ានមានន័យថាម៉េចអ្នកពិតជាចង់ចាត់ទុកគ្រួសារយើងជាអ្នកជួលមិនមែនជាអ្នកជួលទេអ្នកជួលក៏ត្រូវចុះកិច្ចសន្យានិងបង់ប្រាក់កក់ផងដែរឥឡូវនេះអ្នកគ្រាន់តែជាសាច់ញាតិនិងអ្នកជិតខាងប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបានសរសេរយ៉ាងគួរសមអ្នកកំពុងព្យាយាមបណ្ដេញយើងចេញម៉ាក់ខ្ញុំនិយាយច្រើនដងហើយថាមិនហ៊ានជាច្បាប់ខ្ញុំនៅតែត្រូវការការអនុញ្ញាតពីអ្នកដើម្បីរស់នៅក្នុងផ្ទះកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំ
ពេទ្យព្រោះនេះមិនមែនជាផ្ទះកូនប្រុសឯងតែម្នាក់ឯងលើសពីនេះទៀតចុះបើខ្ញុំមិនចុះហត្ថលេខាអត់អីទេខ្ញុំនឹងដាក់ក្នុងកំណត់ត្រាថ្ងៃនេះយ៉ាវលីបានបដិសេធមិនកំណត់ព្រំដែនច្បាស់លាស់សម្រាប់ម្ដាយនីមួយដើម្បីទទួលបន្ទុកតើអ្នកធ្វើអ្វីទៀតក្រៅពីការថតអ្នកនឹងរកលុយអ្នកនឹងការពារខ្លួនអ្នកនឹងបដិសេធការទាមទារដែលមិនសមហេតុផលហើយអ្នកនឹងរក្សារាល់ពាក្យដែលអ្នកនិយាយផុសតាងម៉េចក៏បងស្ត្រីម្នាក់រស់យ៉ាងនេះតើអ្នកណាអាចទ្រាំទ្របានបើអ្នកទ្រាំមិនបានអ្នកអាចរើចេញបានបងប្រុសឬថាគាត់កាត់ខ្ញុំទៀតហើយពេលនោះហេតុអ្វីស្ងាត់ម្លេះលីនវាយត្រឡប់មកអង្គុយចុះតើអ្នកមានបញ្ហាអ្វីម្ដាយរបស់ខ្ញុំត្រូវតែទៅបាត់ខ្ញុំមានចំនួនជាមួយម្ដាយខ្ញុំនៅរសៀលនេះម៉ាក់សុំឲ្យថេងចេញថ្លៃរស់នៅខ្ញុំបានឮថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំមានភ្នែកអ្នកទាំងពីរឆ្លោះគ្នាខ្លាំងឡើងហើយថេងទម្លាក់ចានម្ដាយខ្ញុំនិយាយទាំងខឹងថានឹងត្រឡប់ទៅស្រុកវិញទាំងរសៀលដូច្នេះអ្នកមករកខ្ញុំព្រោះអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំរក្សាគាត់តើអ្នកគិតយ៉ាងណាដែររ៉ាលីម្ដាយរបស់អ្នកចាក់ចេញឬមិនចាក់ចេញមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំទេវាគឺជាច្បាប់របស់អ្នកឯងកំពុងធ្វើអ្វីអ្នកនិយាយជាមួយខ្ញុំម៉ាក់សូមមើលមកខ្ញុំលើកនេះម៉ាក់មិនខឹងនឹងអ្នកទេម៉ាក់យល់ឃើញនេះជាថ្ងៃរបស់អ្នកម៉ាក់មិនគួរចូលរួមទេម៉ាក់តើអ្នកកំពុងនិយាយអំពីអ្វីតើខ្ញុំអាចធានាដោយរបៀបណាថាអ្នកត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់អ្នកតែម្នាក់ឯងតើមានអ្វីដែលត្រូវព្រួយបារម្ភខ្ញុំមិនដែលឃើញនរណាម្នាក់ព្រួយបារម្ភពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំទេអ្នកអត់អីទេម៉ាក់អ្នកមិនអាចចាក់ចេញបានទេតើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីខ្ញុំរស់នៅទីនេះប្រពន្ធឯងមិនសប្បាយចិត្តហើយប្អូនស្ត្រីម្នាក់ក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរសូម្បីក្មួយបរិសម្នាក់របស់អ្នកក៏ដើរតាមខ្ញុំហើយចាក់ចេញបន្ទាប់ពីធ្វើខុសពេលនេះគ្រប់គ្នាស្អាតហើយតើម៉ាក់អាចធ្វើអ្វីទៀតកុំទៅវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំមិនគួរឆ្លោះជាមួយអ្នកទេខ្ញុំមិនគួរនិយាយថាអ្នកមិនរើសមុខទេតើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្តេចប្រសិនបើអ្នកចាក់ចេញថេងស្ដាប់អ្នកមិននៅក្មេងទៀតទេហើយម៉ាក់មិនអាចគ្រប់គ្រងអ្នកជារៀងរហូតបានទេសូមអ្នកម្ដាយជួយសូមនិយាយអ្វីមួយផងដែររ៉ាលីបំពង់នេះមួយប្រសិនបើម្ដាយរបស់អ្នកចាក់ចេញអ្នកស្នាក់នៅលើសពីនេះទៀតអ្នកពិតជាមែនខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដោយខ្លួនឯងរ៉ាលីវាជាកំហុសរបស់អ្នកដែលគ្រប់គ្នាគួរតែថែរក្សាខ្លួនឯងពេលអ្នកនិយាយបែបនេះអ្នកមានអារម្មណ៍ថាវាមានប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកតើអ្នកគិតថាម្ដាយរបស់អ្នកមានសុខភាពល្អទេបងស្រីរបស់អ្នករស់នៅជាមួយម្ដាយរបស់អ្នកមុនពេលនាងរៀបការតើអ្នកគិតថាពួកគេមិនត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្ញុំទេអ្នកក៏មិនចង់ខ្វល់ពីឪពុកម្ដាយខ្ញុំដែរវាជួយអ្នកសន្សំប្រាក់និងបញ្ហាក្នុងការធ្វើអ្វីតាមវិធីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប៉ុន្តែអ្នកមិននឹកស្មានថាម្ដាយរបស់អ្នកមកហើយប្អូនស្ត្រីម្នាក់ក៏មកដែរប្អូនថ្លៃអត់ការងារធ្វើក្មួយចង់ញ៉ាំបង្គាម៉ាក់របស់អ្នកបានប្រើបាំងរបស់ខ្ញុំប្អូនស្រីចង់ខ្ចីលុយខ្ញុំទេប្អូនថ្លៃរបស់អ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំជួយរកការងារធ្វើ
គ្រប់គ្នាខ្វល់ពីម្ដាយខ្លួនឯងស្រាប់តែខ្លាយជាសមាជិកគ្រួសារគ្រប់រូបគឺជាគ្រួសាររបស់អ្នកបញ្ហាគ្រួសារនីមួយខ្លាយជាបញ្ហារបស់អ្នកអ្វីដែលអ្នកសោកស្ដាយគឺមិនបានកំណត់ច្បាប់នេះទេអ្វីដែលអ្នកសោកស្ដាយគឺច្បាប់នេះអយុត្តិធម៌ចំពោះអ្នកផងដែរយប់នេះចង់ធ្វើអ្វីនេះជាផ្ទះរបស់យើងការពិតទាំងអស់បុរសគ្មានទីពឹងដែលឈរនៅច្រករបៀងឥឡូវនេះក៏ជាការពិតដែររ៉ាលីខ្ញុំមិនចង់ធ្វើអ្វីទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បានអ្នកនិយាយអ្វីដែលអ្នកបាននិយាយយកវាឲ្យធ្ងន់ធ្ងរបើអ្នកនិយាយថាអ្នករាល់គ្នាមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះម្ដាយរបស់ខ្លួននោះអ្នករាល់គ្នាត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះម្ដាយរបស់ខ្លួនខ្ញុំមើលថែឪពុកម្ដាយអ្នកមើលថែឪពុកម្ដាយបងស្រីរបស់អ្នកគឺជាប្អូនស្រីរបស់អ្នកហើយភាពអត់ការងារធ្វើរបស់ប្អូនថ្លៃរបស់អ្នកគឺជាកំហុសរបស់បងស្រីអ្នកម្ដាយរបស់អ្នកចង់ប្រើផលិតផលថែរក្សាស្បែកដោយសារតែកូនក្មេករបស់អ្នកមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំទេប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ថែរក្សាអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកបន្ទាប់មកកំណត់ច្បាប់ឡើងវិញនិយាយឲ្យច្បាស់និងគូសព្រំដែនច្បាស់លាស់សរសេរជាខ្មៅនិងស្នាក់ណាទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីនិងអ្នកណាមិនប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចថ្ងៃនេះខ្ញុំថាអ្នករាល់គ្នាគួរធ្វើរឿងរៀងខ្លួនហើយថ្ងៃស្អែកខ្ញុំថាគេមិនគួរខ្វល់ពីគ្នាដូចគ្រួសារទេអ្នកមិនអាចថ្ងៃនេះខ្ញុំថាលុយគួរតែចាយដោយឡែកពីគ្នាហើយថ្ងៃស្អែកខ្ញុំថាអ្នកអាចចាយលុយរបស់ខ្ញុំតាមដែលអ្នកចង់បានអ្នកមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានទេធ្វើជាឧបករណ៍នៅពេលវាស័ក្តិសមនឹងអ្នកខ្លាចជាសមាជិកគ្រួសារនៅពេលអ្នកមានបញ្ហាមែនទេសុំទោសខ្ញុំមិនគួរនិយាយថាអ្នករាល់គ្នាទទួលខុសត្រូវចំពោះកិច្ចការរបស់ខ្លួនទេខ្ញុំគិតថាឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកមានរឿងជាច្រើនកើតឡើងហើយខ្ញុំខ្លាចអ្នកមិនអាចដោះស្រាយបានហើយខ្ញុំខ្លាចអ្នកចំណាយប្រាក់ច្រើនពេកខ្ញុំអាត្មានិយមខ្ញុំមិនដែលគិតថាប្រយោគនេះនឹងក្លាយជាអ្វីដែលមានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេកុំទុកធេងធេងជាមុនសិនខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សតែម្នាក់ក្នុងគ្រួសារនេះទេបងស្រីក្មេកមានជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកមិនគួររស់នៅទីនេះទេហើយរឿងរបស់នាងក៏មិនដូចជានាងដែរអាចមើលឃើញលុយរបស់គាត់ក៏មិនមែនជារបស់អ្នកដែរលើសពីនេះទៀតតើអ្នកអាចផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំមួយផ្លេតបានទេខ្ញុំនឹងថែរក្សាវាខ្ញុំសន្យាអ្នកក៏អាចបម្រើបបដោយខ្លួនឯងបានដែរខ្ញុំលីម្ទេសនៅពេលព្រឹកផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំកន្លែងណាខ្ញុំដួលសន្លប់ពេលទិញអីវ៉ាន់ក្នុងផ្សារទំនើបហើយត្រូវបានរថយន្តសង្គ្រោះដឹកទៅមន្ទីរពេទ្យការហូរឈាមក្នុងខួរក្បាល30មីលីលីត្រត្រូវការវះកាត់ខ្ញុំហៀបនឹងលើស30បចុះហេតុអ្វីបានត្រឹមតែ30បម៉ាក់ព្រឹកនេះអ្នកសុខសប្បាយជីទេហើយហេគាត់នៅតែនិយាយជាមួយខ្ញុំនៅព្រឹកនេះខ្ញុំបានចុះហត្ថលេខាលើទម្រង់យកព្រមសម្រាប់ការវះកាត់ខ្ញុំជាកូនរបស់គាត់ហើយខ្ញុំបានចុះហត្ថលេខាលើវាអូមថ្លៃវះកាត់គឺ80000ខ្ញុំបានបង់ប្រាក់ចំនួន40000រួចហើយនៅតែខ្វះ40000វាត្រូវតែប្រគល់ឲ្យមុនយប់នេះរ៉ាលីអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំបង់ប្រាក់ចំនួន40000នេះលើសពីនេះទៀតខ្ញុំដឹងខ្ញុំថាបងបរិសម្នាក់មើលថែម្ដាយម្នាក់ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនិយាយជាមួយអ្នកទេប៉ុន្តែគាត់ជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងចំណាយសម្រាប់40000យន្តនេះអូលិនវ៉ាន់ប៉ុន្តែនេះជាកម្ចីអ្នកត្រូវតែសរសេរយូរហើយសងវាទៅយ៉ាវលីជាបងរំលោះខ្ញុំនឹងមិនឈោមើលរឿងកំ pl ែងនោះទេដោយសារតែមានរឿងមួយបានកើតឡើងចំពោះគ្រួសាររបស់អ្នកប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមិនសរសេរបិទកញ្ញាមុនដោយសារតែមានអ្វីមួយកើតឡើងចំពោះគ្រួសាររបស់អ្នកខ្ញុំគោរពច្បាប់របស់អ្នកអ្នកក៏ត្រូវគោរពចំណុចសំខាន់របស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំបានខ្ចីយ៉ាវលី40000យន្តសម្រាប់ការវះកាត់ម្ដាយរបស់គាត់
ការចាប់ខ្លួននៅយោអ្នកអំដំណើរម៉ាក់និងខ្ញុំដកដង្ហើមធំ